హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఎంట్రీ. ఈ వీడియోలో మనం ఎస్బీఐ పిఓ ప్రిలిమ్స్ 2020 రీజనింగ్ ఎబిలిటీ పేపర్ గురించి చూస్తున్నాము. ఫస్ట్ స్టడీ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్. 8 persons A, B, C, D, P, Q, R and S are sitting around a rectangular table in such a way that 4 persons sit in each of the 4 corners and the other 4 sits at middle of the each side. The one who sits at the corner faces opposite to the center. Corners who are sitting at the corners, they are facing opposite to the center. In the table, one who sits middle side of the table faces towards the center. Faces towards the center. Persons sitting opposite sides are exactly opposite to each other. Now information. Q sits immediate right of D. Q sits immediate right of D. Both R and C are sitting opposite. R and C sitting opposite each other. They are sitting opposite. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా చూడండి, సిట్టింగ్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్ అంటే we are not sure whether it is a corners or two chances. Only one person sit between A and B. Only one person sit between A and B. B who does not sit near to D. He is not near to D. He sits near to Q. He sits near to Q. Near to Q. Maybe neighbors. Two persons between D and S. Persons between D and S. Who faces the center? Now see, S faces the center. There is a two persons between S and D. Another possible, two possibilities. There is a two persons between D and S. D ఇక్కడ వచ్చింది. తర్వాత జాగ్రత్తగా చూడండి. D కి ఇమీడియట్ రైట్ లో Q రావాలి. సో D కి ఇమీడియట్ రైట్ లో Q. Q ఇక్కడ. Q is nearer to the C. C ఇక్కడ, C ఇక్కడ. C అనేది nearer గా ఉందని చెప్పి. సో RC is opposite to each other. RC is opposite. ఇక్కడ చూడమ్మా, RC is opposite. There is a one person between A and B. ఈ పాసిబిలిటీలో నువ్వు ఏబిని డిఫైన్ చేయలేవు, ఎలిమినేటెడ్. There is a one person between A and B. There is a one person between A and B. తర్వాత ఇంకేమన్నాడు, B is not nearer to D. Now you can confirm here by the A, here by the B. Now we'll have to only one alphabetical is B. Eliminated one possibility based on the input. Now question, who among the following sits third to the right of P? Third right of P. First right, second right, third right. Third right of P is B. Many persons sit between P and Q when left of P. Left of P. Idandi. Left of P. 1, 2. There is a two persons P and Q. Four of the following file like in a certain way and form a group. Which one of the following does? జాగ్రత్తగా చూడండి. PDRC. PDRC ఆర్ ఎక్కడ కూర్చున్నారు? కార్నర్స్ లో కూర్చున్నారు. కార్నర్స్ లో కూర్చున్నారు అంటే అర్థం ఏంటి? దే ఆర్ ఫేసింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది సెంటర్. కాబట్టి B inside. Which of the following is not true regarding P? He is the second left of P. He is the second left of P, right and in. P sits immediate right of B. P is the immediate right of E, right and in. E sits opposite to P. E and P opposite. E and P sits opposite. Two persons between P and R when counted left of R. Counted left of R. So counted left of R. The person అన్నాడు, two persons అన్నాడు. Counted left of R అంటే జాగ్రత్తగా చూడడం. Left అవుతుంది one person. కాబట్టి in not true state. What is the position of R with respect to Q? R యొక్క పొజిషన్ Q తో చెప్పమన్నాడు. సో Q తో చెప్పమన్నాడు జాగ్రత్తగా. R పొజిషన్ 1, 2, ఎగ్జాక్ట్లీ థర్డ్ రైట్. మూడు రైట్ లో కూర్చో. Third to the right. See the next one. Study the information carefully and answer the questions given. 8 persons, 3 generations of the family. A is daughter-in-law of G.
ఏ ఈజ్ డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జీ. ఈ సన్ ఎవరైతే మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడో తను డాటర్ ఇన్. ఎం ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎల్. ఎం ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఎల్. హూ అంటే ఎల్. ఎల్ ఈజ్ ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ పి. ఎల్ ఈజ్ ద డాటర్ ఇన్ లా ఆఫ్ పి. ఎల్ హస్బెండ్ యొక్క పేరెంట్ పి. హెచ్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జీ. హెచ్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జీ. సో ఇక్కడ హెచ్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జీ అంటే జీ మ్యారేజ్ చేసుకున్న వ్యక్తి యొక్క బ్రదర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే జీ యొక్క సిస్టర్ యొక్క హస్బెండ్ అవ్వచ్చు. బ్రదర్ ఇన్ లా అన్నప్పుడు 2 కేసెస్. సో హెచ్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జీ అండ్ ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్. హెచ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్. సో ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్. హెచ్ ఈజ్ ద ఓన్లీ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్. తర్వాత టీ ఈజ్ ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్. టీ ఈజ్ ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్. హెచ్ ఈజ్ అన్మ్యారీడ్ కాబట్టి పక్కాగా వీళ్ళ యొక్క కిడ్. హెచ్కి ఎవరు ఒక సిబిలింగ్ ఉంటారు, సిబిలింగ్ యొక్క కిడ్ అవుతారు. సో టీ ఈజ్ ద గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ఎఫ్. హెచ్ ఈజ్ అన్మ్యారీడ్ అని చెప్పండి కాబట్టి జీ ఈజ్ ద మేల్. జీ ఈజ్ ద మేల్. ఎం హ్యాస్ 2 చిల్డ్రన్స్ అన్నాడు. ఎం హ్యాస్ 2 చిల్డ్రన్స్. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎం హ్యాస్ 2 చిల్డ్రన్స్. ఆల్రెడీ ఒక చిల్డ్రన్ ఎల్ అని తెలుసు. వేరే చిల్డ్రన్ నువ్వు ఐడెంటిఫై చేయి. ఈ ఓవరాల్ గా పడిచిన జాగ్రత్తగా చూడండి. మనకి ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ జాగ్రత్తగా చూడండి. సో జీకి మనకి ఎవరున్నారండి? హెచ్ అనేది జాగ్రత్తగా చూడండి. హెచ్ అనేది బ్రదర్ ఇన్ లా జీకి. సో హెచ్ అనేది బ్రదర్ ఇన్ లా అవ్వాలంటే జీకి జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ మ్యారీడ్ సమ్వన్ ఆ కేసు తీసుకుంటాం. ఈ మ్యారీడ్ సమ్వన్ హ్యావింగ్ బ్రదర్. సమ్వన్ హ్యావింగ్ బ్రదర్. సమ్వన్ హ్యావింగ్ బ్రదర్. సో హెచ్ ఈస్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ జీ. ఎందుకంటే హెచ్కి అంటే ఎఫ్కి ఆల్రెడీ 2 పిల్లలు ఉన్నారని తెలుసు కాబట్టి ఈ కేసు తీసుకుంటాం. ఎఫ్ తీసుకుంటాం. తర్వాత దీనికి ఒక కిడ్ ఉన్నాడు. అతని పేరు టీ అంటే టీ ఎవరిని మ్యారేజ్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది? కేని మ్యారేజ్ చేసుకునే. ఏ ఫిమేల్ కాబట్టి టీ మేల్ అవుతారు. జాగ్రత్తగా చూడండి. తర్వాత ఏంటి కండిషను? సో ఎల్ అనేది ఫిమేల్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఎల్ అనేది ఫిమేల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఎం, ఎందుకంటే నువ్వు ఎగ్జాక్ట్గా 8% అరేంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఎం ఎఫ్ యొక్క స్పౌస్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎల్ అనేది ఫిమేల్ అవుతుంది. సో ఎల్ ఎవరైతే మ్యారేజ్ చేసుకుంటాడో తన యొక్క పేరెంట్ ఎవరు అవుతారమ్మా? ఇన్ఫో. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో పి యొక్క జెండర్ని డిఫైన్ చేయాలి. చూడండి ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఏమన్నాడు? 3 జనరేషన్స్ డయాగ్రామ్ 1, 2, 5, 6, 7 అండ్ 8 మెంబర్స్ ని కూడా మనం అరేంజ్ చేసేసాం ఇన్ఫర్మేషన్. హౌ ఈజ్ ఎం రిలేటెడ్ టు జీ? ఎం రిలేటెడ్ టు జీ. ఎం అనే వ్యక్తి జీకి ఏమవుతారమ్మా? ఫాదర్ ఇన్ లా. హౌ కే రిలేటెడ్ టు ఎల్? కే రిలేటెడ్ టు ఎల్. కే అనేది డాటర్ అవుతారు. హూ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ ఎం? సన్ ఆఫ్ ఎం. ఎంకి సన్ ఎవరవుతారు? ఎవరవుతారండి? హెచ్. కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్ చూడండమ్మా. కంపారిజన్ కోడింగ్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ హియర్ వర్క్ ఈజ్ అ కామన్, హియర్ వర్క్ ఈజ్ అ కామన్. సో నెక్స్ట్ జస్ట్ నాట్ ఈస్ రిపీటెడ్ అండ్ డన్. ఏది రిపీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి కోడ్ లాంగ్వేజ్ యొక్క కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుంది జాగ్రత్తగా చూడండి. సో డిఎస్ లేదు, జిఐ అనేది ఉంది కాబట్టి వర్క్ యొక్క కోడ్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఐ అవుతుంది. ఆ వర్డ్ టు వర్డ్ కంపారిజన్. తర్వాత సో సేమ్ సేమ్. సో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో సేమ్ కామన్ ఉంది. కామన్ గా ఉన్నది ఏంటమ్మా? ఎస్డబ్ల్యూ. అంటే ఏ పదం కామన్. తర్వాత ఇక్కడ జస్ట్ ఫస్ట్ లోనే థర్డ్ లైన్ జస్ట్ కామన్ గా ఉంది అంటే కామన్ గా ఉన్న కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఎస్. సో జస్ట్ కి డిఎస్ అవుతుంది. తర్వాత సో నెక్స్ట్ వన్ నాట్ డన్ అన్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇక్కడ ఆపోజిట్, ఇక్కడ ఆపోజిట్. 3 and 4 లో ఆపోజిట్ నువ్వు కామన్ గా చూస్తే కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏది కామన్ గా కనిపిస్తుందండి? ఏపీ అనేది కామన్ గా కనిపిస్తుంది. అంటే థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో కేసుకి ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. కేసుకి ఆన్సర్ ఏమవుతుందమ్మా? కేఎల్ అవుతుంది. తర్వాత నాట్ అండ్. నాట్ అన్నాడు. ఫస్ట్ లోని లాస్ట్ లోని నాట్ కామన్. కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుందండి? ఎన్జే. యూ కెన్ సీ ఎన్జే ఇస్ ద కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ కామన్. నెక్స్ట్ డన్ కి ఏమవుతుందండి? డన్ కి హెచ్క్యూ అవుతుందండి. డన్ కి హెచ్క్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూడమ్మా ఎండ్ ఈక్వల్ అని ఉంది. ఈక్వల్ ఉంది. ఇక్కడ ఈక్వల్ కామన్ కాబట్టి ఈక్వల్ యొక్క కోడ్ కామన్ టర్మ్ ఏఎస్ అవుతుంది.
ఎండ్కి ఏమవుతుందమ్మా XZ అవుతుంది. ఏమవుతుందమ్మా N. మనకి ఓ టు కూడా అన్ని ఆన్సర్స్ దొరికేసింది. క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఫర్ ఆపోజిట్ ఏపీ అని ఆప్షన్. సేమ్ కి కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? సేమ్ కి కోడ్ లాంగ్వేజ్ SW. కేస్ కి కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటి? KL. కేస్ కి కోడ్ లాంగ్వేజ్ ఏమవుతుందమ్మా KL. ఈక్వల్ వర్క్ జాగ్రత్తగా చూడండి. వర్క్ కి ఏమో GI ఈక్వల్ KS, AS G అనేది ఆన్సర్. Study the following information carefully and answer the questions given below. 7 students A, B, D, E, G, H, L have practical exams on different days of the same week starting from Monday to Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. So Friday, Saturday, Sunday. Now it is not necessary in the same order. Only one student has a practical exam on each. So there are more than 3 students have practical exam after A. ముగ్గురు కన్నా ఎక్కువ అన్నాడు జాగ్రత్తగా. మోర్ దెన్ 3 స్టూడెంట్స్ అంటే ముగ్గురు కన్నా ఎక్కువ అంటే నలుగురికి ఉండొచ్చండి. ఏంటి ఏ ఇక్కడ చెప్తాం 1 2 3 4 అంటే ఏ అనేది వెడ్నెస్డే అవ్వచ్చు, ఏ అనేది ట్యూస్డే అవ్వచ్చు, ఏ అనేది మండే అవ్వచ్చు. మోర్ దెన్ 3 అంటే మోర్ దెన్ 3 అంటే నలుగురు నుంచి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓన్లీ వన్ స్టూడెంట్స్ హ్యాస్ అ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ హెచ్. ఏ అండ్ హెచ్ వన్ అన్నాడు కాబట్టి హెచ్ ఇక్కడ, హెచ్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ హెచ్ ఇక్కడ అవుతుంది అండ్ వన్ మోర్ పాసిబిలిటీస్. ఎప్పుడైనా పాసిబిలిటీస్ యాజ్ పర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం తీసుకుంటే సరే. సో ఇక్కడ ఏని ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం, హెచ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది. Now see the next point. There are 3 students have practical exam between G and B. So there are 3 students. There are 3 exams between G and B. G has practical exam before H. G has practical exam before H. So we can eliminate these. So this is the only one way we can say G value. So G has practical exam before H but not immediate. G కి H ముందు ఉంది అన్నాడు కానీ ఇమీడియట్లీ కాదు కాబట్టి ఈ పాసిబిలిటీ ఎలిమినేటెడ్. సో నువ్వు అప్పుడు జీని ఇక్కడే చెప్పగలవు, జీ రెండిట్లో ఎక్కడైనా చెప్పగలవు. మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి వెరైజ్ చేసేస్తాయి పాసిబిలిటీ తీసేస్తే. సో నువ్వు ఒక కేసులో జీ ఇక్కడ చెప్పొచ్చు, మళ్ళీ కేసు అంటే మనం పాసిబిలిటీ లైన్ టు లైన్ కూడా రిప్రజెంట్ చేసిన పర్లేదు. సార్ జీ ఇక్కడ, ఏ ఇక్కడ, హెచ్. 3 బిట్వీన్ జీ అండ్ బి అన్నాడు. సో 1 1 2 3 కాబట్టి బి ఇక్కడ, 1 2 3 బి ఇక్కడ, 1 2 3 కాబట్టి ఇది మళ్ళీ క్యాన్. తర్వాత there are 3 students have practical exam between D to E. D కి E కి మధ్య ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయని చెప్పండి 3. E, the total number of practical exams. Who does not have practical exam last day? E last day లేదన్నాడు. సో ఈ లాస్ట్ డేలో చెప్పుకోండి. సో డికి ఈకి మధ్య జాగ్రత్తగా చూడండి 3 ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. సో డికి ఈకి మధ్య 3 ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెట్టాం అనుకో 1 2 3 ఇక్కడ చెప్పాము అనుకో 1 2 3 కాబట్టి ఇక్కడ డిఈని చెప్పడం అనేది అవ్వట్లేదండి. సో ఇక్కడ డిఆర్ఈ 1 2 3 కాబట్టి డిఆర్ఈ అనేది జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. నువ్వు ఇక్కడ ఈని లాస్ట్ లో చెప్పకూడదు కాబట్టి ఈ ఇక్కడ చెప్తావు. అరేంజ్మెంట్ అనేది మిగిలిన ఒకే ఆల్ఫాబెటికల్ ఎల్. ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ డే ఎల్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్. ఎల్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జామ్ సాటర్డే. సాటర్డే అంటే మన ఆప్షన్ ఇక్కడ ఏం చూసుకో. Who among the following has practical exam on Wednesday? Wednesday practical exam ఎవరికి ఉంది అన్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి. E అనే పర్సన్. How many students have exam between E and B? E and B. There is a one exam between them. Who among the following practical exam immediately before? Immediately before HE. 4 of the following 5 belongs to a group in a certain way. Which one does not belong to the AG? జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. AG అనేది ఎలా ఇచ్చాడు? కాన్సిక్యూటివ్. HELB కూడా కాన్సిక్యూటివ్. EABD
ఈఏ కూడా కాన్సిక్యూటివ్ ఉంది కానీ బీడీ అనేది కాన్సిక్యూటివ్ లేదు కాబట్టి కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈక్వాలిటీ క్వశ్చన్ చూడండి, మీకు టైం ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఆర్ టు వై, ఒక పర్సన్ ఆర్ నుంచి వైకి వెళ్ళాలి. లేకపోతే చూడమ్మా ఆర్ టు బి, వి టు బి, బి టు వై వెళ్తున్నప్పుడు వితౌట్ కండిషన్ కాబట్టి. తర్వాత బి టు జే, బి టు జే జాగ్రత్తగా చూడండి. సో బికి జేకి వెళ్ళాలంటే ముందు వీని క్రాస్ చేయాలి. పాత లేదంటే రిలేషన్ లేదు, కంక్లూజన్ వన్ అంటే ఫాలో. ఐ టు జెడ్, ఐ నుంచి జెడ్, ఐ టు ఎక్స్, ఎక్స్ టు జీ, జీ టు పి, పి టు జెడ్ పాత్ ఉంది, వెళ్తున్నప్పుడు వితౌట్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ విత్ కాబట్టి కంక్లూజన్. ఓ టు జీ జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, ఓ టు జీ, ఓ నుంచి జెడ్, జెడ్ నుంచి పి, పి నుంచి జీ, పి నుంచి జీ పాత లేదంటే రిలేషన్ లేదు. ఇక్కడ మనకి కాంప్లిమెంటరీ పేర్స్ కూడా రావు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏం పెడతామండి, ఈ టు బి, ఈ టు పి వెళ్తాడు, బి టు డి వెళ్తాడు, డి టు బి వెళ్తాడు, వెళ్తున్నప్పుడు విత్ రావాలి కానీ ఇక్కడ వితౌట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి బి టు ఈ కూడా మనకి విత్ రావాలి. అంటే జాగ్రత్తగా చూడమ్మా, ఈ రెండు టుగెదర్ చెప్తే మనకి కండిషన్ ఏమొస్తుందండి, సో ఈ ఈజ్ గ్రేటర్ దన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి వస్తుంది. అదే రిలేషన్ మనకి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఒకే రకమైన ఆబ్జెక్ట్స్ ఉండి ఇండివిజువల్ గా రాంగ్ అయ్యి ఈ రెండింటిని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఈ రిలేషన్ వస్తే మనం కాంప్లిమెంటరీ పేర్ అంటాం. ఇద్దర్ ఆర్ అనే ఆప్షన్. The next question. Study the information carefully and answer the questions given. Point P is 8 meters west of G. P is the west of G. P is the west of G by 8 meters. G is the east of T by 16 meters. G is the east of T by 16 meters. ఇది 8 అవుతుంది. H is the east of E. H is the east of E. E is the northwest of L. E is the northwest of L. ఈ 2 points ఇంకా. A is 12 meters south of F. P is the midpoint అన్నాడు. A is the south of F. P is the midpoint. A is the south of F and P is the midpoint. 12 meters, 6. తర్వాత point L is 8 meters south of S. L is the south of S అన్నాడు జాగ్రత్త. L is the south of S. ఒక పాయింట్ నోట్ పాయింట్ పెట్టుకోండి. H is the midpoint of L and S. T is the south of E. T is the south of E by 14. T is the south of E by is the south of E by జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ పాయింట్ అయిపోయింది. సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ పాయింట్స్ ఇక్కడ చూడమ్మా, ఈ ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఈ ఈజ్ 5 meters నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎల్. ఈ ఈజ్ నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎల్. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ ఈజ్ ద నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎల్. సో ఎల్ కి నార్త్ వెస్ట్ లో రావాలి. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఈ ఈజ్ ద నార్త్ వెస్ట్ ఆఫ్ ఎల్. డిస్టెన్స్ మనకు తెలియదు. తర్వాత హెచ్ ఈజ్ ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్. హెచ్ ఈజ్ ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్. హెచ్ ఈజ్ ద ఈస్ట్ ఆఫ్ ఎఫ్. జాగ్రత్తగా చూడమ్మా. హెచ్ ఈజ్ ద point H is the east of, now see point H is the east of E. Is the east of E. Sense తెలియదండి. E is the northwest of L. E is the northwest of L. తర్వాత చూడండి ఇక్కడ నువ్వు H పాయింట్ తీసుకుంటావు. తర్వాత H is the midpoint of L and S. Is the midpoint of L and S. So L and S. H is the midpoint of L and S. సో తర్వాత ఇక్కడ ఇచ్చాడు H is the నెక్స్ట్ ఎల్ అనేది సౌత్ ఆఫ్ ఎస్ అని తెలుసు. ఎల్ ఇస్ ద సౌత్ ఆఫ్ ఎస్ బై 8 meters. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది 4 అవుతుంది, ఇది 4 అవుతుంది, ఈ 2 పాయింట్ కలుపుకుంటాం. 5 మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, నార్త్ వెస్ట్ అనేది 5. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది 4 ఇది 5 అయింది. ఎంత అవుతుందమ్మా, 3 అవుతుంది. పాయింట్ ఏమొస్తుంది, ఇది రిప్రజెంటేషన్. చూడండి ఈ పాయింట్ అయిపోయింది, ఈ పాయింట్ అయిపోయింది, అన్ని పాయింట్ని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇన్ఫర్మేషన్. If point B is the west of A, B is the west of A. Okay, B is the west of A and south of S. South of S అంటే ఇక్కడ కలుస్తుందండి B అనే పాయింట్. Then what is the distance between A to B? చూడండమ్మా, ఈ పర్టికులర్ గ్యాప్ ఎంత అని అడిగాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 8 అయితే 8 నుంచి 3 తీస్తే నీ ఆన్సర్ ఎంత? L with respect to F. L యొక్క డైరెక్షన్ F తో చెప్పమన్నాడు. జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది 4 కాబట్టి ఈ లైన్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఏ డైరెక్షన్ లో పాస్ అవుతుందండి,
నార్త్‌కి నార్త్‌కి ఇప్పుడున్నామో మనకి లైన్ అనేది ఎలా పాస్ అవుతుందంటే అది నార్త్ వెస్ట్‌కి మధ్య ఉంటుంది. ఆన్సర్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ హెచ్? ఈ అండ్ హెచ్. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఈ అండ్ హెచ్. సో పైథాగరస్ దూరం ద్వారా మనం చెప్పామండి 3. చూడండమ్మా పైథాగరస్ ఏం చెప్తుంది? ఇది 4 అయితే ఇది 5 అయితే ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 4 స్క్వేర్ is equal to 5 స్క్వేర్. How many pairs of letters are there in the word sparkle which has many letters between them? We have in English alphabetical series from forward and back. So S 19, B 16, A1, R18, A11, L12, E5. నెంబర్ చూడండి 19, 20, 21, 22, 20, 17, 18 కాబట్టి ఇది ఒక పేర్ అవుతుంది. 19, 20, 21 తర్వాత 1, 2, 3, 4, 5 కాబట్టి ఒక పేర్ అవుతుంది. 18, 19, 20, 21 తర్వాత 11, 12 ఇది ఒక పేర్ అవుతుంది. తర్వాత ఛాన్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ కేసులో జాగ్రత్తగా చూడమ్మా 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పేర్ అవుతుంది. 11, 12, 13, 14, 15, 18, 16, 18, 19, 20, 20 ఆన్సర్స్ లేవు. ఓవరాల్‌గా మనకు చూడండి 1, 2, 4 పేర్స్ అనేది ఛాన్స్. మోర్ దెన్ 3 అనే ఆప్షన్ మనం చూసేస్తాం. Of the following is second letter from the left end if the meaningful word is formed the first, third, fifth. 1, 2, 3, 4, 5. Have to pick D. Third one A, fifth one E, sixth one R. If more than one word is formed, then you can mark as your answer. If no word is formed, you can mark your answer is. So by using these one, we can frame a word here, can word here, you can frame read. Overall గా 3 words ఫామ్ చేస్తామండి. ఎప్పుడైనా ఒక వర్డ్ వస్తే సెకండ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ చెప్పాలి. మోర్ దెన్ వన్ వర్డ్ వస్తే మీ ఆన్సర్ ఏం పెట్టమన్నాడు? ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారమే నువ్వు ఆప్షన్. Study the following information carefully and answer the questions given. A certain number of persons are sitting in a row facing north. Left. There is a one person sit between N and M. One of them sits extreme end of the row. ఇక్కడ నేను N తీసుకున్నాను అనుకో. M అవుతుందండి. There is a one person sit between N and M. ఏదైనా నేను ఇక్కడ M తీసుకున్నాను అనుకో. N అవుతుంది. అదేవిధంగా ఈ ఎండ్లో నేను N తీసుకున్నాను ఇక్కడ అవుతుంది. నేను ఇక్కడ M తీసుకున్నాను అనుకో. N అవుతుంది. తర్వాత there are three persons sit between N and C. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So there is a three persons sit between N and C. ముగ్గురు ఉన్నారు అని చెప్పండి. 1, 2, 3 కాబట్టి C ఇక్కడ 1, 2, 3 కాబట్టి C. తర్వాత ఏమన్నాడు? L is second to the left of C. L is second to the left of C. C కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో అన్నాడండి. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్. L is second to the left of C. ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ లెఫ్ట్ is the second. సో ఈ పాసిబిలిటీ ఎలిమినేట్. There are 6 persons sit between C and B. 1, 2, 3, 4, 5. Answer is కాబట్టి 1, 2, 3. 6 persons between C and B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 persons between C and B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి 1, 2, 3, 4, 5, 6 persons between C. తర్వాత 2 అంటే B. B sits third from one of the end. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ends వచ్చేస్తాయి. B sits second to the left of R. B sits second to the left of R. B sits second to the left of R. Second to the left. Who does not? R does not sit at extreme and element. There are 4 persons sit between O and N. 1, 2, 3, 4. O and N. 1, 2, 3, 4. O and N. There are 4 persons between O and N. More than 3 persons between M and O. More than 3 persons sit between O, M and O. ఇక్కడ ఇద్దరే ఉన్నారు కాబట్టి there are 2 persons sit between K and R. There are 2 persons sit between K and R. ఇక్కడ అవ్వదు కాబట్టి A అనేది ఇక్కడ. అదే మన ఫైనల్. ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకేదో పాయింట్స్ ఓవరాల్గా ఇది మనకి ఇచ్చారు. సో ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ లో మనం ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకున్నట్టయితే క్వశ్చన్ ని ఫైన్ చేయడం అనేది ఎలా సార్ అంటే హౌ మెనీ పర్సన్స్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎ రో 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
16 members. How many persons between RC? 1, 2, 3, 4. What is the position of K with respect to B? K with respect to B is the immediate left. The number of persons to the left of L same as right of. Left of L 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. కాబట్టి O వస్తుంది. T sits between B and R. Then how many persons sit between T and K? T and K. T ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకో. T కి K కి మధ్య ఎంతమంది? Study the following information carefully and answer the questions given. 8 boxes M, N, O, P, Q, R, S, T are placed one above the another but not necessary in the same. So overall గా నువ్వు 8 boxes arrange చేయాలి. 8 position 5 2 ఓవరాల్ గా 8 బాక్సెస్ ని డిఫైన్ చేయాలనేది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమన్నాడు? సో 3 బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ ఎంటీ. M కి T కి మధ్య 3 బాక్సెస్. M is places either top of most or bottom most. అంటే M అనేది టాప్ లో పెట్టుకో లేకపోతే బాటమ్ లో పెట్టు. అప్పుడు T చెప్పొచ్చు 1 2 3 1 2 3 తర్వాత box O is placed just above N. O is placed just above N. తర్వాత ఏమన్నాడు? S is placed just below T. S is placed just below T. There are 2 boxes between R and S. There is a 2 boxes between R and S. 1 2 1 2 ఇక్కడ అవదు 1 2 కాబట్టి ఇక్కడ R అవుతుంది. 2 boxes between R and S. Not more than 2 boxes between M and R. Not more boxes between M and R. More than not more than 2. రెండు కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో లెస్ దాన్ 2 అనుకున్నామంటే M R అంటే more than 3 boxes between O and P. ఓకే P more than 3 boxes ఉండాలి. మనకి ముందు ఇమీడియట్ కేసు చెప్పాలి కాబట్టి ఇది ఇక్కడ O ఇక్కడ N మోర్ దెన్ 3 1 2 కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు చెప్పలేవు కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ ఎవరిని చెప్తావండి ఏం చెప్తావు ఓవరాల్ అరేంజ్మెంట్ లో నీకు ఒకే ఒక అనేది ఫైనల్ గా మిగిలింది అది చూడండి ఆల్ఫాబెటికల్. సో ఆల్ఫాబెటికల్ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ బాక్స్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ బాక్స్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఎట్ ద బాటమ్ నన్ ఆఫ్ దీస్ ఎందుకంటే N అనేది ఆన్సర్ అండి మన అరేంజ్మెంట్. హౌ మెనీ బాక్సెస్ ఆర్ ప్లేస్డ్ బిట్వీన్ O and Q? O and Q. ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి? 2. The number of boxes placed between P and S same as P and S. P, S. 1, 2, 3. So R కి 3 boxes కాబట్టి 1, 2, 3. ఆ O and R అండి. And R అనే ఆప్షన్. The number of boxes placed between above O same as number of boxes above O. So above O 1, 2, 3, 4, 5, 6. అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6. కాబట్టి చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్ అంటే టాప్ నుంచి సెకండ్ పొజిషన్ లో ఆన్సర్ తీసుకుంటాం. కౌంట్ కూడా చేయక్కర్లా. 4 of the following form a set. You have to identify that what is completely different. The odd one. Another question. M and Q. M and Q. That's the number 2 boxes between. PT. PT. Boxes between them. RS. RS. 2 boxes between them. Next one. 2 boxes and one కాబట్టి. QO and Q. QO. 2 boxes. NQ. NQ కి QQ కి మధ్య నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఈ మూడుతో ఎప్పుడైనా ఆడ్ వన్ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్నీ ఒకలా ఉంటాయి ఒకటి మాత్రం కంప్లీట్. ఓవరాల్ గా నువ్వు 2016 to 2020 వరకు పేపర్స్ చూస్తే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ పజిల్స్, కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ అరేంజ్మెంట్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, డైరెక్షన్స్ పక్కాగా ఇస్తున్నారండి. 4th తీసుకో వన్ ఏదర్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ లేకపోతే సిలాగ్స్. కొన్ని పేపర్లో చూస్తుంటే వీటి నుంచే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 20 to 25 క్వశ్చన్స్. 20 నుంచి 25 క్వశ్చన్స్ అనేది 5 డిఫరెంట్ టాపిక్స్ నుంచి వస్తున్నాయి. బట్ ఎందుకంటే మీరు చూడండమ్మా మీరు ప్రతి పేపర్ని అనాలిసిస్ చేసుకొని మీ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి. సో మీరు డైలీ ఈ 4 టాపిక్లు ఈ 5వ టాపిక్ ఎందుకంటే ఈ 2 కాన్సెప్ట్స్ వస్తే ఆన్సర్స్ అనేది ఎంటనే చేయొచ్చండి.
బట్ పజిల్స్, అరేంజ్‌మెంట్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్, డైరెక్షన్స్ అనేది కంప్లీట్‌గా అనాలిసిస్ మీద అంటే ఇచ్చిన థియరీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నువ్వు ఎలా ఎన్హాన్స్ చేయాలి? ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా రాబట్టాలి? ఇచ్చిన దాంట్లో పాజిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? నెగెటివ్ ఏంటి? నెగెటివ్‌ని ఎలా అనాలిసిస్ చేసి పాసిబిలిటీస్‌ని ప్రిపేర్ చేయాలి? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది రావాలి అంటే ప్రాక్టీస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో, డైలీ ఈ ఈ 5 టాపిక్స్ ఏవైతే అని అనుకుంటున్నామో వీటిని ఫెమిలియర్‌గా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండన్నమాట. డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్‌గా యూ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ ద 35 క్వెషన్స్ వితిన్ టైమ్. So these are the 35 questions related for these type of. Thank you, Andy.